नमस्कार मु मोतीलाल मिश्र आपण मानकु स्वागत करुछि एबीएस न्यूज रूम रो कार्यक्रम को। आज आमे आम सहित अछंती विभुदत्त मिश्र। विभुदत्त मिश्र जड़े परिचित नेतृत्व बलांगीर जिल्लार जी केवल बलांगीर पाई संघर्ष करी नाहंती, लड़ई लड़ू नाहंती। आपण माने जानिथिबे चिटफंड आंदोलन सी राज्य उपसभापति भावरे राज्यर मध्य नेतृत्व नेउछंती एवं अनेक स्थानीय समस्या सी चाषी प्रसंग एवं जमाकारी मानकर समस्या को नहीं बारंबार लड़ई करी थांती। तांकु आमे स्वागत करुछु आमर कार्यक्रम। चिटफंड आंदोलन रो वर्तमान अवस्था संपर्क में मु जानिबा को चाहिए। देखो चिटफंड आंदोलन माने जमाकारी माने जो क्षतिग्रस्त होइचंती तांकर आंदोलन बोधे सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम करी ओडिशा रे हला एवं वर्तमान सबुठ बड़ ओडिशार सबुठ बड़ जन आंदोलन होउची क्षतिग्रस्त जमाकारी आंदोलन। विभिन्न समय विभिन्न कंपानी केतबेले केंद्र सरकार केतबेले राज्य सरकार ठारू अनुमति प्राप्त होगी लोक पाखु आसीचंती एवं लोक पाखु धारावाहिक भाव में से पैसा लुट कर विभिन्न स्कीम रे अल्प अवधि भितर 2 गुण परिपक्व राशि देवार कथा कहीकि लुट कर 2013 मसीह जितेबाला जना पड़ा ये सब कलंकारी बाबद विषय से राज्य सरकार सबू कंपानी मानकर ऑफिस को चढ़ाऊ कर सील कले संपत्ति जप्ति है बैंक अकाउंट सील है एवं जमाकारी मानकर विभिन्न तथ्य सरकार सीज करके रखिले किंतु पैसा देवार कौन रास्ता देखले नहीं। जमाकारी आंदोलन जो 2013 मसीह खूब जोर धरला सरकार बाध्य हेले नवीन पट्टनायक जो ओडिशा मुख्यमंत्री से बाध्य हेले गोटे घोषणा करने जे जमाकारी माने व्यस्त हूँ नहीं आपंकर पैसा आपको मिल जाव। सरकार गोटे कर्पस फंड तैयारी कले 300 कोटी टंकार जमाकारी मान दवाई किंतु दुखर कथा से कर्पस फंड का पैसा आज पर्यंत 2013 रु 2021 है क्या देले सरकार पाखे ना तथ्य केते लोक देले तथ्य ना। विधानसभा प्रश्न करागले सरकार कहते विभाग मंत्री कहते अर्थमंत्री कहले जे तार तदंत चलछि तदंत करुछि कि आउ केते वर्ष तदंत चलिबो जो तदंत करिवा पई हमर संगठन रो चापर सरकार बाध्य होई गोटे तदंत कमिशन बसैथिले आग दास कमिशन बोल के हमें कहले से दास कमिशन रो 2019 साल रु तार कार्यकाल बंद कर सारे एवं 2021 मसीह भी विधानसभा उत्तर दि जाउछि जे तथ्य संग्रह चली तदंत चली तदंत करुच्ची कि तदंत करने लोक तो तुम हटे सारे अथवा आम से मुख्यतः कहलु जमाकारी को चिन्हट कर एवं पैसा फेर। आम 2019 साल जो फेब्रुआरी मसरे आम गोटे महासत्याग्रह करागला भुवनेश्वर से विभाग मंत्री एवं विभाग सेक्रेटरी समस्त थे आलोचना प्रसंग में आम प्रश्न उत्थापन करूँ आप कालिया योजना कले खूब भल कथा किसी गरीब लोक पैसा पाइपर किंतु तांकर तथ्य आपण पाखरे नथिला कि वर्तमान भी तथ्य तांका पाखरे नाही मन इच्छा से बसैकी कालिया योजना रे पैसा देले किंतु जमाकारी मान तो संपूर्ण तथ्य आपण पाखरे अछि। हाँ लोक को आपण कहिले जे आपण सब एफिडेविट करके दियंतु लोक एफिडेविट कले से खर्चांत हेले तापर भी आपण को देले अच्छा से तथ्य को आपण तथ्य बोली मानु नाहंती जो जाउथुर तथ्य नाही तांकु देले पैसा पैसा देवाक आम स्वागत करूँ बोली बोली कहूँ किंतु ता संगे जो लोकंर पैसा चली जाइए जो मैंने आपंकर कथा को सरकार को कथा को विश्वास करके आप केवल निर्वाचन में भोट देले नुह आपन को विश्वास करके आपंकर जी पैसा क्षतिग्रस्त होती तार प्रत्येक टेक्निक विवरणी आपको जनइले कमिशन को जनइले एफिडेविट माध्यम कथा किसी विचार करागलानी आश्चर्य। तापर निर्वाचन पर निर्वाचन आसला सरकार भेड़की बाण छुड़े से छाड़े केतबेले 1 कोटी टंका केतबेले 2 कोटी टंका निर्वाचन समय देदेला लोक विश्वास कले बोधे यहाँ आरंभ है एथर देदेवे
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉଠି ସେଠି ଆଚ୍ଛା ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ಈ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ଯୋଉଠି ସେମାନେ କିଛିଟା ତ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି କେଉଁଠି କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଯାଇଛି, 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ପଇସା ଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ କେହି ଏଡ଼େ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜମାକାରୀ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇବା କଥା। ଆରେ ପାଇବା କଥା ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା। ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାରେ କରନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ଲଗେଇକି ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ସିବିଆଇ କାହିଁକି ଶିଥିଳ ହେଇକି ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିକଟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେବା କଥା ସେଟା ଆପଣ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୋଲି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରିବେ ବୋଲିକି। ଚାଷୀର ଚାଷ କେମିତିଆ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୁଏ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଋଣଟା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ରୂପ ନେଲା। କିଛିଟା ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଆମେ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଯେ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ହଡ଼ପ ହେଇସାରିଛି। କାହାକୁ 5,000 ମିଳିଛି, କାହାକୁ 2,000 ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଖାତାରେ ସେଇଟା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲୁ ଏଇଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସବୁକ୍କୁ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠି ଶାଖା ପରିଚାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ, ଲୋକ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେନି। ଲୋକ ତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିକି ଅପଡେଟ୍ କରିବେନି, ସେମାନେ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର 3 ଥର ଆସିବେ। ତାଠୁ ବେଶୀ ଆସିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଚାଷ କରିବ ନା ତାର ଋଣ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ରହିଲାନି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ଦେଖାଗଲା କେତେଟା ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ 2,000-3,000 ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଋଣ ଭାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେଣି। ଏବଂ କିଛି ତ ଚାଷୀକୁ ଆମକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେଣି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବିନି ଯେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା 100% ସଫଳ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଅଭିଯାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆଉ ଥରେ ତୀବ୍ର ହେଇକି ଚାଲିବ ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ କି? ନା ମୋଟେ ଆଦୌ ନୁହଁ। ପ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୋହରା, ତାକୁ ମୋହରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟି ସବୁ ବସିକି ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏସି ଚେମ୍ବରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଘୋଟାଲାର ମାଷ୍ଟର। ତ ସରକାର ଆମେ କେମିତି ଜାଣି ଆଭାସ ଟିକେ ପାଇଲୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆମେ ବୈରାସର ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଗେରଫ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ ସେ ଦେଇପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ତୁମେ ଏକାଏ ଘୋଟାଲା କରିପାରିଛ, ସେ ସେଇଠି ମାନିଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଘୋଟାଲାଟା କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ହେଉନାହିଁ, ଏଇଠି ବହୁତ କମ୍, ଏହାର ଚେର ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି।
ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏତେ ବଡ଼ କାରବାର କଳା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇ ଚାଷୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏମିତିଆ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଋଣ ଦେଲାବେଳେ ତାଠୁ ଲୁଟ୍ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସାର କିଣିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ସାର ପାଇଲା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ସାର ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ରାସାୟନିକ ସାର ସେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଏମିତିଆ ଭାବରେ ସରକାର ଏବଂ ଅସାଧୁ କଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ରେଟ୍ରେ ସେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଇଏ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ'ଣ କରିବା, ଧାନ କିଣିବା, ଧାନ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ଋଣ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଅସୁବିଧା, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଆଜି ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା 3% ଜଳସେଚନରେ ରହିଛି, ତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରୁନାହିଁ। ଏକଦା ଥିଲା 33%, ସେଥିରୁ 3 କୋଟି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 3ରେ ରହିଗଲା। ଏବଂ ଧାନ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅସାଧୁ ଧାନ କିଣୁଥିବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାଷୀକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଟିକେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ଧାନ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ 5 କେଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 କେଜି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 15 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାନ କଟାଯାଉଛି କଟନୀ ନାଁରେ। এই କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଧାନ କିଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଧାନ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଲାଲ ବୋଲି କହିବା, ସେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ହାସଲ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଋଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଧାନ ବି ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ସେଭଳିଆ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାଁରେ ନକଲି ଚାଷୀ ବନିକି ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ସେଇ ପଇସାଟି ଯେଉଁଟା ଚାଷୀର ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ କିଣିବାରେ ବି ସେହି ଉପାୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନହେଲେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ସରକାର ସମବାୟ ବିଭାଗରେ 5T ଲାଗୁ କରୁଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। 5Tକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାନ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛି ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେମାନେ 5Tକୁ ଫୁଗରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5Tର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 5Tଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଫଳ କହିକି କାନ୍ଥରେ ରହିଯାଇଛି, ତାହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗିତା କିଛି ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କେହି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସମବାୟରେ 5T ଫମ୍ପା ମାଠିଆ, ଯାହାର ଶବ୍ଦ କେବଳ ବେଶୀ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଚାଷୀ କାହାକୁ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି, ତା ଆୱାଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଯଥେଷ୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଆୱାଜକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛୁ ତୋର ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଗଲା, ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଚାଷୀ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଯିଏକି କାମ କରୁଛି, ତାର ହାତର ଲିଭି ଯାଉଛି କିଛି, କେଟେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଖିର ବା ଆଇରିସ୍ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ତାର କାମରେ ଆସୁଛି, ନା ଆଇରିସ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ଆସିଲା, ଦଲାଲ ଆସିଲା,
ताप सब नियम माफ हो जाऊँच एवं जड़े लोक आसिकी 100 लोकों ना धान रेजिस्ट्रेशन कर बिकी दी पलि पार्टी अतएव यहाँ क्रमागत भाव कह पड़ो डिफरेन्ट राइस मिल माने धान मिल मालिक माने टैक्सर कर्मचारी एवं मॉनिटरिंग ऑफिस जी रहिले समस्त यहाँ गोटे मिलीभगत चाषी विरुद्ध में गोटे शोषण कर गोटे नुआ रास्ता से पाई। तो व्यापक चाषी सचेतनता एवं चाषी मानकर अवेयरनेस आसवा ही बोधहुए ये समस्यार समाधान से दिगरे आपण कौन करेंगे ना मैं टिके मत अलग रहा चाषी तो एबार होती कारण तर वर्षटा जाकर खटन परिश्रम से पाइबा जाऊँच से असुविधा होने बहुत रिएक्ट कर शुणा लोक ना कहे क्या जहाँ को कहले गला वर्ष आमर आसी आम जिलापाल को भेटी समय विभाग अफिसर मान एआरसीएस को भेटी किंतु फल किसी है ना जदि बेसी कहे आम सरकार को तथ्य देचु से जहाँ आसो निर्देश आप देखो सरकार जो गोटे रिमोट कंट्रोल सिस्टम कर बोध यहाँ चाषी हित नुह कारण गोटे चाषीटे जो धान तली पकाऊँच से समय मंड को बाध्य कराऊँ चिंता कर तू केबे धान बिकबू सी जाकि रेजिस्ट्रेशन करके आपको डेट ऑफ डिलीवरी दब एवं से जो डेट टी दब 10 दिन पर कि 7 दिन पर से लैप्स कर चाषटा तो कहीं कंट्रोल ना वर्षा उपर भी निर्भर करुँच आप जलसेचन सुविधा नहीं चाषी वर्षा उपर निर्भर कर से वर्षा जदि निर्भर कला 10-15 दिन अमलटा एपाखसापाख हो जापे किंतु 15 दिन तक सरकार से ना व्यवस्था जे से 15 दिन भितर से आणिक धानटा दब जो धान से रोईबा जाऊँगी से समय कहुए तू केबे दबू धान अमल करिकी एटा गोटे हास्यास्पद कथा एवं चाषी कूल समाजपाई एटा गोटे माने ठेंगा देखाला भाया गोटे जिनसटी सरकार परिवर्तन हवा दरकार। सरकार दुर्नीति को विरुद्ध रे जीरो टॉलरेंस बोलिकरी आमे 5टा निर्वाचन समय दीर्घ 20-22 वर्ष है शुणुचु किंतु गत वर्ष बलांगीर यही धान किणा समय 20 पाखापाखि सेक्रेटरी को बलि पकाही एवं सीटा देखा कि मास पर पुणी से पुनः अवस्थापन हो जाऊँगी तेणु कर्मचारी मानकर बोधे भय रहूना। देखो यहाँ मुझे जमी आगुरी कही गोटे मधुचंद्रिका एवं सुचिंतित परिकल्पना कर योजना करके सस्पेंड केवल लोक देखा से जार कि ये असाधु मेंटर भागीदारी कम अच्छी जो कम घोटाला होती दृष्टान्तमूल भाव करदे किसी विशेष मिलूना पुनः अवस्थापित करदेकी मुख्य कार्पेटदार मान को घंट घोड़ाई गोटे योजना सुनिश्चित योजना नहले चाषी तार कष्टपर्जित पैसा 5 केजी 10 केजी 15 केजी धान कटा जाऊँगी से निश्चित रही पारना एवं चाषी आत्महत्यार भी बहुत बड़ कारण भितर गोटे गोटे ये सब मिसिक दाना बांधिकी चाषी को बाध्य कर आत्महत्या करने मु तो परोक्ष भाव में कहवाक प्रत्यक्ष भाव में कहबी जे परोक्ष भाव में ये असाधु मेंट दायी सरकार दायी सरकार नीति दायी सरकार एपर्यंत स्पष्ट भाव में कहीपारूना तुम्हें जितेबाला गोटे पैक्स को जोगई पारुन धान उड़ेबा मेसीन मॉइस्चर मापिबा मेसीन तुम पाखे से इनफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छे तुम्हें चाषी कहूच जे तू आणीचु खराब धान बोलिकी एटा हास्यास्पद कथा एटा सरकार का नियम मंडी रे नियम होची तुम्हें धान उड़ेकी रखिबो अतः से ग्रेडेसन केमती फिक्स करुँच चाषीर 5 केजी कि 10 केजी काटे से कौ आधार निष्पत्ति नौकरी अतएव यहाँ गोटे ज्वलंत उदाहरण होची चाषी मान को शोषण कर तो समवाय सेवा चाषी ठारू बहुत दूर रे आग को पंचायत निर्वाचन आसुची गत निर्वाचन बेले चाषी को कालिया थोप दिया तो आपण आशा करुछंती कि यही जो पंचायत निर्वाचन आसुची से समय चाषी मान को सरकार पुणी से भाया भूतेबा आउ किछि व्यवस्था आरंभ करिवे किछि असंभव नुह कालिया योजना रे जब अर्थ पड़ा आस्ते आस्ते तार गुमर बाहरला स्कूल पढ़ा पिलांकर अकाउंट रे भी पैसा पड़ी रिटायर्ड कर्मचारी मान अकाउंट रे पैसा पड़ी एपरिकी
ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ବି ଘଟଣାଟା ପଦାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପଇସା ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଛରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ପଇସା। ତେବେ ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାଟା ସେଇଟା ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ଏବଂ କିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ এই ଯୋଜନାଟି ରହିଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି 4,000 ଟଙ୍କା କି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ତାଠୁ ତାକୁ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ କଷ୍ଟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦରକାରୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କରନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବେ ଏବଂ କିଣାକିଣିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରିକି କିଣା ନଯାଉ। ଚାଷୀ ବୋଧେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ବେଶୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବଟା ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ରହିଛି ସରକାରୀ ଦଳ ଉପରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତା। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସେଭଳିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା ପଛୁଆଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଥରର ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କ'ଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟି ଆପଣ କହିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ। କେବଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହିଁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରି ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଦେବୁ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାଷ ବିଭାଗରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଚାଷ କେମିତିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିପାରିବେ, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅମଳ ହେଇଛି ଫସଲ ତାକୁ କେମିତିଆ ଭଲ ଦାମରେ ବିକିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ବାଟବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଅସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ନେବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇବେ। ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କ'ଣ ସେ ଚୌକିରେ ବସିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେଲା ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ 3,050 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟିବୁ ବୋଲିକି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦରଦି କେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀର ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଅଥଚ ଆମ ସରକାର ଡିଗ୍ରୀ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୃଷି କର୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷି କର୍ମ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଇଏ ଅଲଗା କଥା, ସରକାର ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରେମଜନିତ ତ କେତେବେଳେ ଘରୋଇ କଳି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ମାନିଯିବେ ସତ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ସତକୁ ସତ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସିଯିବେ ଆଗକୁ, ସେଇଦିନ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସିଏ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରିବ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆସିବ। କାରଣ ଚାଷୀ ହିଁ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଖାଇବା ତେଲ ଫେଲ ସବୁର ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବୃଦ୍ଧିଟା ଏଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପନିପରିବା ଡାଲିର ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧିଟା ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହଁ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିଟା ଚାଷୀକୁ ସହାୟକ ହେଉଛି କି? ଚାଷୀ ତାର ଲାଭ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବାଇଗଣ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଚାଷୀ ଆଗରୁ ସେଇ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ବାକି ଲାଭଟି କରୁଛି। ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଏଇଥିରେ ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ହର୍ଟିକଲଚର ଚାଷ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସେଇଠି ରଖିକି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଲାଭଟି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ WODC ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଫଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଇଏ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ସେଇଥିରୁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦିଆହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଇବା ପାଇଁ, ଭୁତାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲଲିପପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡିଜାଇନର ଲଲିପପ୍ ହେଉଛି WODC, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କାହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଯଦି ଏଇ ଅଫିସଟି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅଫିସ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆମର, ଯୋଜନା ହେବ ସେଇଠି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେବ ଏଇଠି, ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନୁହଁ ନା, ଏବେ ତ ସେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ WODCର ଗୋଟେ ଅଫିସ କରିବୁ, ସେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଫିସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନ ଆସିଲା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିଆ ଦେଉଛନ୍ତି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ କୁହାଯିବ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ଆମେ ଏଇଥିରେ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବି WODC ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରିମାଣରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦି ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ପାଇଁ ସେଇଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚାଷର ଫଳ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଭଲ ଫଳଟା ଫଳିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଲେଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ମୁଁ କଲେଜକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଇଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାର ନେତାମାନେ, ସେଇଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ଏମିତିଆ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଲା ସିଏ ବି ଦାୟୀ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ, ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ନିୟମ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୈତିକ କାମକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରିବେ, ବୋଧେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ସରକାରକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାରଟେ ଅଛି, ଜନପ୍ରିୟ ସରକାରଟେ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ବାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଏବେ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଚାଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇବାରେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଋଣକୁ ସୀମିତରେ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ସମ୍ବିଧାନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପାରିଶ ନଥିଲା, ସୁପାରିଶ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଟାଇମଲି ଲୋନ୍ଟା ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ତା ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ସରକାର ଚେତିକି ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ବହୁତ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଆପଣ ଏଇ ଜମାକାରୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜମାକାରୀ ମାନଙ୍କର
ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବା ପଇସା କେମିତି ଫେରି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷୀ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଚାଷ କରିକି ତା'ର କଷ୍ଟବର୍ଜିତ ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ଆମେ ଏଇ ସୁବିଧା ଦେବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି ତୁମର ଯେଉଁ ହାଜାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବିପଦ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେବୁ, ଜୋତା ଦେବୁ, ଟୋପି ଦେବୁ, ହେଲମେଟ୍ ଦେବୁ, ଡାଲିଆ ଦେବୁ, କୋଡ଼ି ଦେବୁ, ସବୁ କଥା କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେଇଟା କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କାହିଁକି ଘୋଟାଲା କରାଯାଉଛି? ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖ ଆଖରେ ବସିଥିବା ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ବି ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଅତଏବ ଏଇଟା କ'ଣ ଜନଅଭିମୁଖୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ? ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ହାରାହାରି 100+ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ବାବୁମାନେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବାହାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। একদম সত কথা। এই বিষয় নেই আমি বিভিন্ন সময় আন্দোলন भी କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମାସ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ରଖିଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଆସିବ, ଯାହାକି ସକାଳୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗଲା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଆଜି ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସ। ସେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ କୁହାଯିବ ଆଜି ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ତୋର ଆଜି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ବି କରାଗଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ବି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ବଦଳିରେ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ 90 ଦିନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। 365 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, ସେଇ ଭିତରୁ 90 ଦିନରେ ଜଣେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଯଦି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ହେଇପାରିଲା, ସେ 90 ଦିନର ଯେତିକି କମାଣି କରିବ ସେ କ'ଣ 365 ଦିନ ଯାକ ଚଳିଯିବ? 90 ଦିନ ପରେ ତାକୁ କାମ ଦେବ କିଏ? ମନରେଗାରେ କହୁଛେ ଆମେ, ମନରେଗାରେ କାମ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ବି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି କାମ କରିବେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ PD ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, କେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ BDOଙ୍କ ଆଗରେ। ଏଇ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 2020 ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଦୈବିକ ରୂପକ କରୋନା ଆସିନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଗଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10,000ରୁ 15,000 ମାତ୍ର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ତାଙ୍କର ତ ଆଧାର ଦେଲେ ସବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର, ସେମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଅତଏବ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଜାଣତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କରି 5,000 ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ପରମିସନ୍ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଇନକ୍ୱାରିରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସରକାର କଲେ କ'ଣ? ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କଲେ କ'ଣ? ପୋଲିସ ଗଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଧରିକି ଆଣିଲା। ଧରିକି ଆଣିଲା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କର୍ମ ଦେଇପାରୁଛ କି? ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁଛ କି? ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରୁଛ, ତୁମେ ଥରେ ଆଣିଲେ 5 ଥର ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର এই ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆସି 5 ଥର ଧରା ପଡ଼ିକି 6 ନମ୍ବର ଥର ହେଲେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା'ର ପରିବାର ତାକୁ ଦରକାର ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ନାଁରେ, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ILOର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।
सरकार बाहादुर भी कहले जे आम 132 कोटी टंका श्रमिक मान देलु केवल दादन थैथान करने बलांगीर जिले में 3टी ब्लॉकर 50टी ये पंचायत रे कहीं एवं वर्तमान भी से ही जगार जो सरकार कहते आम 132 कोटी टंका खर्च कर सर्वाधिक दादन श्रमिक अच्छा एवं प्रशासन काम बोधे एतिक सीमित रही दादन मान को जाकि बाटरू घाटू रेलवे स्टेशन बस स्टैंड उठिकी आणिकी घर पहुँचे दूसरी सरल तुम्हें तांकर एपरिकी आम देखीचु जे जो मानू उद्धार करा जाइछि सेमानकर भी रेजिस्ट्रेशन ही नहीं जो मैंने 2020 साल रे बाहर आसिले अन्य राज्य को दादन खटी जाते से फेरिले तांकर भी राज्य पर्यंत रेजिस्ट्रेशन करा जाए नहीं तांको सेतिक उपकरण दि जाए सामाजिक सुरक्षार कौन विधिवत व्यवस्था करा जाए नहीं से पुनर्बार फेरिकी गले काली जदि आउ किसी विपद पड़े पुणी से आसवे विभिन्न समय देखुचु दादन श्रमिक कहार हाथ काटिक छाड़ी दौरान क्या मारी दौरान कहार किडनी नहीं जाऊँच कहार स्त्री को अटक रखिंट परिवार को छाड़ी देते स्त्री को बंधक रखिंट शारीरिक निर्यातना दिखाई यौन शोषण कर भी सरकार निर्विकार तापर भी श्रम विभाग निश्चिंत होकर बस धन्य सरकार धन्य ये श्रम नीति मुझे किसी बुझीपारूना आम यार विरोध करूँ निश्चित भाव में मिश्र सर समयर स्वल्पता दृष्टि कार्यक्रम को आम ये रखा पुणी आम आशा करिबा आपण जहाँ कहले समवाय सेवा आउ चाषी पाई नुह कहले चलिबो कर्मचारी मानक पाई ठीक सेमिति श्रमिक विभाग श्रम कल्याण विभाग रो कल्याण श्रमिक पाखरे पहुँचु नाई सबुठी दुर्नीति योजना नारे योजना होउची किंतु ग्राउंड जीरो। नमस्ते आज पाई एतिकी पुणी आगामी अध्याय रे आउ किछि नुआ प्रसंग नहीं मु आसीबी आपण मानक सह आपनकु कार्यक्रम केमिति लागिला किपरि लागिला जणैबे लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे। नमस्ते।